પર્વમાં ભાગ લેવાના છે। તો મહત્વનું છે કે ખાસ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું રાષ્ટ્રને સંબોધન થોડી જ વારમાં શરૂ થશે। પીએમઓએ ટ્વીટ કરીને આ અંગેની જાણકારી માહિતી આપી છે। મહોબા અને ઝાંસીના પ્રવાસ પહેલા તેમનું રાષ્ટ્રના નામે દેશના નામે સંબોધન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું। જો કે આ સંબોધનમાં શું રહેશે તે ખાસ ઝાંખી બની રહેશે તેમના સંબોધનની કે આ સંબોધન શેના માટે છે। મહોબા અને ઝાંસીની મુલાકાત લેવાના છે તે પહેલા વડાપ્રધાનનું રાષ્ટ્ર દેશના નામે સંબોધન। પીએમઓએ ટ્વીટ કરીને આ અંગેની જાણકારી આપી છે કે થોડી જ વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 9 વાગે દેશને સંબોધન કરવાના છે, દેશની જનતાને સંબોધન કરવાના છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। તો મહત્વનું છે કે ખાસ કરીને જે સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે, પીએમઓ દ્વારા ટ્વીટ કરીને આ અંગેની જાણકારી આપવામાં આવી છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 9 કલાકે દેશવાસીઓને સંબોધિત કરવાના છે અને આ સંબોધનમાં શું રહેશે તે જોઈ રહ્યું। પરંતુ હાલ અત્યારે જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે વડાપ્રધાનનો આજે યુપી પ્રવાસ છે, યુપી પ્રવાસે જતા પહેલા તેઓ રાષ્ટ્રને સંબોધન કરવાના છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा
इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को
मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण
दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। તો સૌથી મોટા સમાચાર આજના કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 3 કૃષિ કાયદા પરત લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે। આ મહિને સંસદમાં પરત લેવાશે કાયદા। વડાપ્રધાને જણાવ્યું છે કે કદાચ અમારી તપસ્યામાં જ કોઈ ખામી રહી હશે। પહેલા પણ જે નિર્ણય લીધો હતો તે ખેડૂતોના હિતમાં હતો, અત્યારે પણ જે નિર્ણય લઈ રહ્યો છું ખેડૂતોના હિતમાં જ લઈ રહ્યો છું, માટે આ નિર્ણય લઈ રહ્યો છું। આજના પવિત્ર તહેવારના નિમિત્તે, આજના પવિત્ર દિવસે ગુરુ નાનકજીને યાદ કરતા વડાપ્રધાને આ મોટી જાહેરાત કરી છે। આજના દિવસના સૌથી મોટા સમાચાર, ખેડૂતોનું આંદોલન પૂરું કરવાની વડાપ્રધાને અપીલ કરી છે। આ મહિને સંસદમાં પરત લેવાશે આ કાયદો। ખાસ કરીને ખેડૂતોને આંદોલન પૂરું કરવાની પણ વડાપ્રધાને અપીલ કરી છે। ખેડૂતોના હિતમાં 3 કૃષિ કાયદા લાવ્યા હતા, પરંતુ કેટલાક ખેડૂતોને અમે સમજાવવામાં અસફળ રહ્યા છે અને અમારી તપસ્યામાં ક્યાંક કોઈ કચાશ રહી ગઈ હશે। કેટલાક ખેડૂતોને આ હિતની વાત અમે નથી સમજાવી શક્યા અને માટે આ ખેડૂતોનો જે કાયદો છે તે અમે પરત ખેંચી રહ્યા છે। કદાચ અમારી તપસ્યામાં જ કોઈ
કમી રહી ગઈ હશે તેવું વડાપ્રધાને જણાવ્યું છે. ખેડૂત કલ્યાણને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા અમે આપી છે. સંબોધનની શરૂઆત પહેલા તો તેમણે ગુરુ નાનક જયંતીની શુભેચ્છાઓ અને સાથે સાથે દેવ દિવાળીની શુભેચ્છાઓ સાથે કરી હતી અને ત્યારબાદ ખેડૂતો પર આ વિશેષ સંબોધન, જેમાં આજના દિવસના સૌથી મોટા સમાચાર. જે સંબોધન તેમણે કર્યું છે તેમાં જણાવ્યું છે કે 1.5 વર્ષ બાદ કરતારપુર સાહિબ કોરિડોર ખુલ્યો છે અને તેની સાથે ખેડૂતોના હિતને લક્ષીને સરકારે જે પણ કંઈ કાર્યો કર્યા છે તેની રજૂઆત વડાપ્રધાને કરી છે અને ખેડૂતોના હિતમાં લેવાયેલો આ નિર્ણય ખેડૂતોના હિત માટે જ અમે પાછો ખેંચી રહ્યા છે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેરાત કરી છે. આ મહિને સંસદમાં પરત લેવાશે આ કાયદો. જે ખેડૂતોનો 3 કૃષિ કાનૂન કાયદો હતો તે પાછું લેવાનું જણાવ્યું છે. આ સંબોધનમાં વડાપ્રધાને જાહેરાત કરી છે કે 3 નવા કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવામાં આવશે. આ મહિને જ સંસદમાં 3 કાયદા પરત ખેંચી લેવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી આંદોલનકારી ખેડૂતોને ઘરે પરત જવા માટેની અપીલ કરી છે. વડાપ્રધાને અપીલમાં ખેડૂતો ફરી ખેતરમાં કામે લાગે તેવું પણ જણાવ્યું છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતોનો કેટલાક વર્ગ જે છે આ કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં રસ્તા પર ઉતરીને આંદોલન કરી રહ્યો હતો. જો કે સરકાર સતત તેમને સમજાવવાના પ્રયાસમાં હતી. વડાપ્રધાને તેમના સંબોધનમાં એ પણ જણાવ્યું છે કે દીવા જેવું ચોખ્ખું સત્ય જે અમે કદાચ ખેડૂતોને સમજાવવામાં અસફળ રહ્યા છે અને તેના જ કારણે ખેડૂતોના હિતમાં લીધેલો નિર્ણય ખેડૂતો માટે જ અમારે પરત ખેંચવો પડી રહ્યો છે. હવે એક નવી શરૂઆત કરીએ. વડાપ્રધાને જણાવ્યું છે કે આજના દિવસથી એક નવી શરૂઆત કરીએ. મોદી સરકારની સૌથી મોટી જાહેરાત. તેમણે કહ્યું કે દેશના સપનાઓ સાકાર કરવા માટે હું દિવસ રાત કામ કરી રહ્યો છું. કદાચ મારી મહેનત જે ઓછી પડતી હશે ત્યાં મહેનત પણ વધારવામાં આવશે અને દેશના સપના સાકાર કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારે 3 નવા કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવાની જાહેરાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે કરી છે. દેશના નામે સંબોધન હતું ત્યારથી જ એવી વાત હતી કે વડાપ્રધાનના સંબોધનમાં શું નવું હશે. જો કે હવે એ સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે કે વડાપ્રધાનનું આ સંબોધન ખેડૂતોના નામે હતું અને માટે જ ખેડૂતો જે વિરોધ કરી રહ્યા હતા, ખેડૂતોનો એક વર્ગ જે વિરોધ કરી રહ્યો હતો તે વર્ગને માન્યતા આપતા તેને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રાધાન્ય આપીને વડાપ્રધાને ખેડૂતોના હિતમાં કૃષિ કાયદાનું બિલ પરત ખેંચવાની વાત કરી છે. 3 નવા કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવામાં આવશે. આપને જણાવીએ કે ખાસ કરીને રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં વડાપ્રધાને આ જાહેરાત કરી છે. વડાપ્રધાને જણાવ્યું છે કે ખેડૂતોનો એક વર્ગ જે છેલ્લા કેટલાય સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા હતા તેમને ઘરે પરત ફરવા માટેની અપીલ કરી છે. ખેતરમાં પાછા જવાની અપીલ કરી છે અને આજે ગુરુનાનક દેવનો પવિત્ર પ્રકાશ પર્વ છે તો આ પર્વ નિમિત્તે વડાપ્રધાને એક નવી શરૂઆત કરવાનું આહવાન પણ કર્યું છે. કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવાની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરાત. આપને જણાવીએ કે આ મહિને સંસદમાં પરત લેવાશે કાયદા. વડાપ્રધાને તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યું છે કે આ જ મહિને સંસદમાં પરત લેવાશે 3 કૃષિ કાયદા જે નવા કાયદા બનાવવામાં આવ્યા છે જેના પર ખેડૂતોનો એક વર્ગ છેલ્લા ઘણા સમયથી આંદોલન કરી રહ્યો હતો. વડાપ્રધાને કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવાની વાત કરી છે. આપને જણાવીએ કે ખાસ કરીને આ મહિને સંસદમાં પરત લઈ લેવામાં આવશે કૃષિ કાયદો પરત ખેંચવાની જાહેરાત. વડાપ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું કે કદાચ અમારી તપસ્યામાં જ કંઈક કમી કે ખામી રહી ગઈ હશે જેના કારણે અમે કેટલાક ખેડૂતોને દીવા જેવું સત્ય સમજાવી નથી શક્યા, જેમાં સમજાવવામાં અમે અસફળ રહ્યા છે. તો 1.5 વર્ષ બાદ કરતારપુર સાહિબ કોરિડોર ખુલ્યો છે. વડાપ્રધાને તે પણ જણાવ્યું છે તેમના સંબોધનમાં. આજે ગુરુ નાનક દેવનો પવિત્ર પ્રકાશનો પર્વ છે અને આ પર્વ નિમિત્તે સૌથી મોટી જાહેરાત અને નવી શરૂઆત કરવાની વાત વડાપ્રધાને કરી છે. વડાપ્રધાને 3 કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવાની વાત કરી છે. મહત્વનું છે કે નાના ખેડૂતોની વાત શરૂઆતના સંબોધનમાં વડાપ્રધાને કરી કે દેશમાં 100માંથી 80 નાના ખેડૂતો છે. જો કે ખેડૂતોના હિતમાં અમે ઘણા નિર્ણયો લીધા છે. ચારે બાજુથી 4 ગણી સફળતા ખેડૂતોને મળે તે માટેનો અમારો પ્રયાસ રહ્યો છે અને 3 કાયદા જે લાવ્યા હતા કૃષિ કાયદા તે પણ ખેડૂતોના હિતમાં કે તેમનું કામ વધુ સરળ બને તેને ધ્યાનમાં રાખીને લાવ્યા હતા. જો કે ઘણા ખેડૂતોને મેં સમજાવવામાં અસફળ રહ્યા છે અને જેને ધ્યાનમાં રાખીને આજે અમે આ બિલ પરત ખેંચી રહ્યા છે. આ કાયદો પરત ખેંચવાની જાહેરાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કરી છે. આ મહિનાના અંતમાં સંસદની અંદર આ કાયદો પરત ખેંચી લેવાશે. વડાપ્રધાને આ અંગેની જાહેરાત કરતા નવી શરૂઆત કરવાનું આહવાન પણ કર્યું છે તેમના સંબોધનમાં. તો ખેડૂતોના વિકાસ માટે મોદી સરકારે 4 ગણું કામ કર્યું છે. દેશના સપનાઓ પૂર્ણ થતા દેશ જોઈ રહ્યો છે તેવું પણ તેમના સંબોધનમાં કહ્યું છે. તો આગામી સંસદીય સત્રમાં they have also been remembered. Definitely the way the protest was deal with the central government. They were labeled as Khalistanis, anti-national. The many thing has been tagged to them. Ultimately, when you have a courage to fight, definitely you are going to win. This is the historic day in the
history of India, where Modi government has taken one step behind, repeal the act. It's a huge victory of the Indian farmers, and we congratulate every farmer in this country. आज सकाळी વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંબોધનમાં સૌથી મોટી જાહેરાત વડાપ્રધાને કરી છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતો જે આંદોલન કરી રહ્યા છે, આંદોલનકારી ખેડૂતોને પરત જવાનું આહવાન કર્યું છે. વડાપ્રધાને અપીલ કરી છે કે તેઓ ફરી એકવાર ખેતરે કામ પર લાગે અને ઘરે પરત જાય. જે આંદોલન કરી રહ્યા છે આંદોલનકારી ખેડૂતોને પણ વડાપ્રધાને અપીલ કરી છે. 3 કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચવાની વાત સાથે વડાપ્રધાને એક નવી શરૂઆત કરવાનું આહવાન કર્યું છે. દેશની માફી માંગુ છું અને દરેક આંદોલનકારી ખેડૂતો પોતાના ઘરે પરત ફરે. કદાચ અમારી ક્યાંક કોઈ કમી ખામી રહી ગઈ હશે તપસ્યામાં તો તેને અમે સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ખેડૂતોના હિતમાં દિવસ રાત સરકાર કામ કરી રહી છે અને ત્યાં પણ જ્યાં ઓછું પડતું હશે, નબળું કામ લાગતું હશે, ત્યાં કામ વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું તેવું પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું છે. જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે તે દેશના ખેડૂતો માટે કરી રહ્યા છે, દેશના લોકો માટે કરી રહ્યા છે. અમારી સરકાર હજુ વધારે મહેનત કરશે તેવું પણ વડાપ્રધાને કહ્યું છે. પહેલા પણ જે નિર્ણય લીધો હતો 3 કૃષિ કાયદાનો તે પણ ખેડૂતોના હિતમાં હતો અને અત્યારે પણ જે નિર્ણય લઈ રહ્યો છું તે પણ ખેડૂતોના હિતમાં છે તેવું વડાપ્રધાન, તે પણ ખેડૂતો માટે છે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સંબોધનમાં કહ્યું છે. તો આજના દિવસના સૌથી મોટા સમાચાર કહી શકાય અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 3 કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચવાની વાત કરી છે. આગામી સંસદીય સત્રમાં કૃષિ કાયદાને પરત લઈ લેવામાં આવશે. જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે ખેડૂતો માટે કરી રહ્યા છે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યું છે. મહત્વનું છે કે ખાસ કરીને જ્યારથી જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આજના સંબોધનની વાત હતી ત્યારથી જ એ પ્રશ્ન હતો કે શું નવું હશે. જો કે પ્રશ્ન પરથી પડદો ખુલી ગયો છે અને આજના સૌથી મોટા સમાચાર ખેડૂતો માટે કે જે 3 કૃષિ કાયદા હતા તેને પરત ખેંચવાની વાત વડાપ્રધાને જાહેરાત કરી લીધી છે. બુલેટિનમાં અત્યારે હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર